Now, today we have to see limiting values of velocity of vehicle. Today we have to see limiting values of velocity of vehicle on banked curve road. Today we have to see limiting values of velocity of vehicle on banked curve road. On the last period, we have seen velocity of vehicle on banked curve road like this. This one as expression for velocity of vehicle on banked curve road, and that velocity is v is equal to root rg tan theta. R radius of curve road, g acceleration due to gravity, theta that is angle of banking. Now we have to see maximum value and minimum value of velocity. आपण आता या ठिकाणी दोन पॉइंट पाहतोय, एक म्हणजेच मिनिमम व्हॅल्यू आणि दुसरं मॅक्सिमम व्हॅल्यू. त्या ठिकाणी मिनिमम व्हॅल्यू, मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, एकाच वेळी दोन्ही पॉइंट पाहतोय आपण, आणि दुसरं म्हणजेच मॅक्सिमम स्पीड. मॅक्सिमम स्पीड, minimum speed and maximum speed. On the last period we have seen, suppose this one as a horizontal surface, suppose this one as a horizontal surface like this, and suppose this one as banked surface like this. This one as banked surface like this. Theta that is angle of banking. समजा vehicle या पोझिशनला आहे. Suppose vehicle is like this. In this case, suppose vehicle is like this. Suppose vehicle is like this. आपण पाहिलं तर पहा, during its motion, forces acting on vehicle, one that is weight mg acting vertically downward direction, weight mg, and one more that is normal reaction n perpendicular to surface. This normal reaction is can be resolved into two components, vertical component and horizontal component like this. हा जर समजा अँगल थीटा असेल तर हा पण अँगल थीटाच. मग थीटाच्या ऍडजस्टंट म्हणजे याचा हा कॉम्पोनंट झाला n cos थीटा, तर हा कॉम्पोनंट थीटाच्या अपोजिट म्हणजेच n sin थीटा. हिथं पण तेच. Then this vehicle, forces acting on vehicle, one weight mg acting vertically downward direction, and one more that is normal reaction n perpendicular to surface like this. Normal reaction n. This normal reaction can be resolved into two components, that is vertical component and horizontal component like this. Vertical component हा अँगल थीटा असेल तर मग हा पण अँगल थीटा. थीटाच्या ऍडजस्टंट म्हणजे हा कॉम्पोनंट झाला n cos थीटा, तर हा कॉम्पोनंट झाला n sin थीटा. ओके, हा कॉम्पोनंट n cos थीटा, हा कॉम्पोनंट n sin थीटा. आता इथं आणखी एक फोर्स आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे.
तो म्हणजेच फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स ऑफ व्हेकल अँड सरफेस ऑफ रोड. आता इथं पहा, दिस फ्रिक्शन इज अलॉंग सरफेस. फ्रिक्शनल फोर्स इज अलॉंग सरफेस टुवर्ड्स center. Frictional force is along surface towards center. This frictional force can be resolved into two components, that is vertical component and horizontal component. हा अँगल थीटा असेल तर मग हा पण अँगल थीटा. हा झाला फ्रिक्शनल फोर्स F. This frictional force can be resolved into two component. ऍडजस्टंट असेल तर cos हा कॉम्पोनंट झाला n cos थीटा, तर हा कॉम्पोनंट झाला n sin थीटा. दोन कॉम्पोनंट, मिनिमम स्पीड मॅक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड मॅक्सिमम स्पीड. हिथं पण तसंच आहे. एक मिनिट, हिथं हे मॅक्सिमम स्पीडला हे हा फोर्स आत असतो. मॅक्सिमम फोर्सला हा फोर्स, इथं आपण मॅक्सिमम करूया. मॅक्सिमम स्पीड, मॅक्सिमम स्पीड आणि हिथं मिनिमम स्पीड. मिनिमम स्पीड. फॉर मॅक्सिमम स्पीड दिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फॉर मॅक्सिमम स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, along surface towards center. For minimum speed, this frictional force is also along radius but away from center. This is frictional force F. This frictional force can be resolved into two components, that are horizontal component and vertical component. हा अँगल थीटा असेल तर मग हा पण अँगल थीटा. हा फोर्स F, त्याचा ऍडजस्टंट कॉम्पोनंट हा झाला F cos थीटा, तर हा कॉम्पोनंट झाला F sin थीटा. फॉर मॅक्सिमम स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. फॉर मिनिमम स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर. हा या दोघातला फरक आहे. काय फरक आहे? मॅक्सिमम स्पीड आणि मिनिमम स्पीड. मॅक्सिमम स्पीडला काय करायचं? फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर. फॉर मिनिमम स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर. दिस फ्रिक्शनल फोर्स कॅन बी रिझॉल्व इंटू टू कॉम्पोनंट, अलॉंग आणि परपेंडिक्युलर. थीटाच्या ऍडजस्टंट कॉस आणि थीटाच्या अपोजिट साइन. हिथं थीटाच्या ऍडजस्टंट कॉस, तर थीटाच्या अपोजिट म्हणजे हा साइन. एवढं लक्षात ठेवा आता. बर, मग आता इथं ऍट बॅलन्स कंडिशन दिस टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज बॅलन्स्ड बाय टोटल अपवर्ड फोर्स. दिस टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऍट इक्विलिब्रियम, टोटल डाउनवर्ड फोर्स that is mg plus n sin theta. This total downward force is equal to total upward force, that is n cos theta, sorry the f sin theta, mg plus f sin theta is equal to n cos theta, and therefore mg is equal to n cos theta minus f sin theta. हा टोटल वेट, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स. हिथं टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg, टोटल अपवर्ड फोर्स n cos theta प्लस f sin theta, म्हणजेच mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस f sin थीटा. मिनिमम साठी हिथं मायनस आहे, मॅक्सिमम साठी हिथं प्लस आहे. हा या दोघातला फरक आहे. त्यानंतर दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1. हिथं सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बघा दोघातला फरक.
परत बघा काय केलं. मॅक्सिमम स्पीडसाठी फ्रिक्शनल फोर्स अलॉंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर, मिनिमम स्पीडसाठी फ्रिक्शनल फोर्स अलॉंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर. This total downward force mg plus f sin theta. This total downward force is balanced by total upward force n cos theta. आणि इथं total downward force mg is equal to total upward force n cos theta plus f sin theta. या दोघांची ऍडिशन केली. आता resultant centripetal force that is directed towards center along radius towards center. Therefore, total force which is along radius towards center, that is n cos theta plus इथं f cos f cos theta plus n sin theta is equal to this total force which is along radius towards center, which is balanced by centripetal force, which is equal to centripetal force mv square by r. परत पहा, रिझल्टंट फोर्स अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर. रिझल्टंट हे दोन्ही फोर्सेस सेम डायरेक्शनला आहेत. हे दोन्ही फोर्सेस अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर and therefore total force becomes f cos theta plus n sin theta which is balanced by centripetal force. तसं इथं ह्या दोघांचा रिझल्टंट म्हणजे याच्यातून हे मायनस करा, म्हणजे रिझल्टंट फोर्स टुवर्ड सेंटर दॅट इज n sin theta मायनस f cos theta. याच्यातून हा मायनस केला which is balanced by centripetal force mv square by r. हे इक्वेशन नंबर 2. इथं हे झालं इक्वेशन नंबर 2. दोन इक्वेशन्स मधला फरक कळतोय का पहा. परत एकदा बघा इथं काय सांगितलं. टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज बॅलन्स बाय टोटल अपवर्ड फोर्स. टोटल डाउनवर्ड mg प्लस f sin theta. टोटल अपवर्ड n cos theta. आता इथं this total force which is along radius towards center f cos theta plus n sin theta. This is along radius towards center balanced by centripetal force. Here resultant centripetal force, half force towards center, half force away from center, and therefore resultant force n cos theta minus f cos theta, and this force is balanced by mv square by r. आता काय करायचंय, याला याने डिवाइड करा. डिवाइड इक्वेशन 2/1. डिवाइड इक्वेशन 2/1. याला याने डिवाइड करतोय म्हणजेच mv स्क्वेअर बाय r डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू, याला याने डिवाइड करा, f cos theta plus n sin theta divided by n cos theta minus f sin theta. F frictional force. We know that frictional force is directly proportional to normal reaction, and to remove this proportional sign we have to take constant mu, and therefore frictional force F is equal to mu n. ती व्हॅल्यू इथं ठेवतोय. m ला m कॅन्सल, राहिलं शिल्लक इथं v स्क्वेअर डिवायडेड बाय rg. v स्क्वेअर डिवाइड बाय rg इज इक्वल टू f ची व्हॅल्यू mu n cos theta plus n sin theta divided by n cos theta minus mu n sin theta, which is equal to n ला कॉमन काढा, घालवून टाका.
राहिलं काय शिल्लक म्यू कॉस थिटा प्लस साइन थिटा डिवायडेड बाय कॉस थिटा माइनस म्यू साइन थिटा डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by cos theta divide numerator and denominator by cos theta we get mu plus इथं cos theta डिवाइड करतोय mu cos ला cos कॅन्सल mu plus sin by cos tan theta divided by 1 minus mu tan theta mu plus tan theta mu plus tan theta divided by 1 minus tan हा डिनॉमिनेटर तिकडे मल्टिप्लाय करा therefore c square is equal to rg into bracket mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta दोन्ही बाजूचं रूट काढलं तर c is equal to square root of rg into mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. This is an expression for maximum velocity. Calculation व्यवस्थित तयार करायचं. जसं हिथं केलं तसं आपल्याला हिथं पण करता येईल. कसं करणार हिथं डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 या इक्वेशनला या इक्वेशन डिवाइड करतोय हिथं mv स्क्वेअर बाय r डिवायडेड बाय mg याला यानं डिवाइड केलं इज इक्वल टू याला यानं डिवाइड करा n sin थीटा माइनस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस f sin थीटा. या इक्वेशनला या इक्वेशन डिवाइड केलं बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दॅट इज म्यू एन ती व्हॅल्यू इथं भरतोय एम ला एम कॅन्सल देअरफॉर सी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर जी इज इक्वल टू इथं एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा डिवायडेड बाय एन cos थीटा प्लस f ची व्हॅल्यू म्यू n sin थीटा n ला कॉमन काढून घालवा n ला कॉमन काढून घालवलं तर काय राहिलं sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवायडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. आता हिथं हिथं cos ने डिवाइड करा डिवाइड cos थीटा ऑन बोथ साइड्स वी गेट tan थीटा माइनस म्यू डिवायडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा. फरक कळतोय का बघा दोघातला. मग ह्या आरजीला तिकडे घ्या देअरफॉर सी स्क्वेअर इज इक्वल टू आरजी into bracket tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta दोन्ही बाजू रूट काढलं तर c is equal to root rg into tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. This is an expression for मिनिमम स्पीड. मग मिनिमम स्पीड आणि मॅक्सिमम स्पीड मध्ये काय फरक आहे नेमका तर हा भाग जो आहे का नाही त्याचाही तर रेसिप्रोकल होतो बाकी सर्व जसंच्या तसं. दिस इज अबाउट
लिमिटिंग व्हॅल्यूज ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ व्हेकल ऑन बँक्ड कर्व रोड. म्हणजे एवढी त्याची मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी असते तर एवढी त्याची मिनिमम व्हेलॉसिटी असते. दोन्ही एक्सप्रेशन चांगल्या पद्धतीने करायचेत. मिनिमम व्हेलॉसिटी ऑन बँक्ड कर्व रोड आणि मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑन बँक्ड कर्व रोड. दिस इज अबाउट व्हेलॉसिटी ऑफ व्हेकल लाईक दिस. ओके. आता याच्यानंतर आपल्याला आणखी एक कन्सेप्ट पाहिजे, ती म्हणजेच अबाउट कोनिकल पेंडुलम. बघा, अबाउट कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम. One more term, that is about conical pendulum. What is conical pendulum? पहिले आपण डेफिनेशन तयार करतोय. व्हॉट इज कोनिकल पेंडुलम? अ टायनी मास, टायनी और स्मॉल मेटल स्पियर शब्द वापरला तरी चालेल. अ स्मॉल मेटल स्पियर किंवा टायनी मास म्हटलं तरी चालेल. अ स्मॉल मेटल स्पियर suspended by weightless and inextensible string to a fixed rigid support. स्ट्रिंग कशी आहे? वेटलेस अँड इनएक्सटेन्सिबल. बॉडी कशी आहे? अ टायनी मास और अ स्मॉल मेटल स्पियर असा शब्द वापरला तर चालेल. अ टायनी मास और स्मॉल मेटल स्पियर सस्पेंडेड बाय वेटलेस अँड इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग. हा जो धागा आहे हा कसा आहे? वेटलेस अँड इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग. अ टायनी मास